this video, I am going to discuss about categories of gear manufacturing process. Gear manufacturing process are classified into two types, forming process and machining process. Gear manufacturing processന് രണ്ട് classification ആണ്. First one forming process, second one machining process. So forming processൽ വരുന്ന classifications എന്ന് പറയുന്നത് casting, sintering, injection molding, extruding, cold drawing, stamping, performing and forging. So machining process we have a roughing process and also we have finishing process. Machining process രണ്ട് classification ആണത്, അതായത് roughing process ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ gear finishing process ഉണ്ട്. Roughing process വരുന്നത് form milling process, അതേപോലെ തന്നെ gear generation process ആണ്. Finishing process shaving process, rolling or burnishing process, grinding process, lapping and honing process. So ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ബൈ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ടൂൾ ആൻഡ് മെട്രോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിയർ കട്ടിംഗ് യൂസിങ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിയർ കട്ടിംഗ് റഫിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഗിയർ കട്ടിംഗ് റഫിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസിങ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ forming process, gear milling or forming process. Second one gear generation process. Gear generation process which consists three classifications. First one gear cutting using gear shaper, rack planning process and hobbing process. Okay, so first one gear milling or forming process. Gear milling or forming process is one of the oldest method which is used to produce gears. In the case of mass production, we are not using gear milling or forming process. It is a time consuming process. In the case of gear milling or forming process, the blank is initially mounted on a mandrel and the mandrel that is held between indexing head and tailstock. So gear milling or forming process case initially lathe വെച്ചിട്ട് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് ടേൺ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ ഗിയർ ബ്ലാങ്കിനെ ഒരു മാൻഡ്രിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാൻഡ്രിൽ ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡിനും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനും ഇടയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും. that indexing head and tail stock that will be fixed over the machine table, milling machine table. Then what's the purpose of the indexing head is which is used to divide the periphery of a workpiece surface into equal number of division. Round blank equal number of division ആയിട്ട് angular divisions ആയിട്ട് divide ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് indexing head യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This forming process or gear milling process that can be carried out in horizontal milling machine as well as vertical milling machine. So in the case of horizontal milling machine, initially the gear cutter, that means the milling cutter, the teeth of the milling cutter is grinded and shaped into the shape of the gear teeth space, and after that the gear teeth rotating cutting tool that is plunging into the workpiece. ഒരു horizontal milling machine ആണ് ഗിയർ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് കട്ടർ അതിൻ്റെ ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യും, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗിയർ ടീത്ത്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലഗ് ഇൻ ടു ദി വർക്ക് പീസ് ഡ്യൂറിങ് ഗിയർ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് ഗിയർ കട്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ എൻഡ് മിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഷേപ്ഡ് ഇൻ ടു the space between the gear teeth. ഷെൽ എൻഡ് മില്ലാണ് സാധാരണ, അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗിയർ ടീത്ത് ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം the milling cutter that is plunged into the workpiece. So these are two methods which is used for gear forming process or gear milling process. Okay.
സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഗിയർ കട്ടിങ് യൂസിങ് ഗിയർ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഓരോ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവാം. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോം കട്ടർ? ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്. ഡിസംബർ 2022 3 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. സോ എന്താണ് ഫോം കട്ടർ? സി എ ഫോം കട്ടർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ used in machining that has its cutting edge shaped according to the profile of the part to be produced. So in the case of gear cutting, the cutting tool cutting edge that is shaped into the space between gear teeth. When this cutter is fed into the workpiece, it generates the required shape. Okay. So gear milling using foam end mill. We have an example. In this type, the cutting edge are formed to the shape of gear tooth space. The foam end mill cutter is held in the spindle of a vertical milling machine. The blank is held in a dividing head and fed against a rotating cutter. The axis of both the cutter and gear blank is perpendicular to each other. After completing one tooth space, the work is indexed to complete the next tooth space. See, this is the figure. ഫോം എൻഡ് മിൽ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഗിയർ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫിഗറാണിത്. സോ ഫോം എൻഡ് മിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ദ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഈസ് ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഗിയർ ടൂൾ സ്പേസ് ആൻഡ് ദ കട്ടിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എ വെർട്ടിക്കൽ milling machine and the workpiece that is held in the dividing head and the rotating cutting tool that is plugged into the workpiece, and after one teeth is cut, it is indexed to the gear blank is indexed to next position. Okay. Okay. See, അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ്. അതായത് ബിവൽ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഇതാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡ്. ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. ബിവൽ ഗിയർ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യും. ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ആർബറിന്റെ മുകളിലാണ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേറൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇതാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡ്. ബിവൽ ഗിയർ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അടുത്തത് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ബിവൽ ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ബൈ ഫോം കട്ടർ ഇൻ എ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ഡിസംബർ 2021 ചോദിച്ചാണ് 8 മാർക്കിന്. റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ബിവൽ ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ബൈ ഫോം കട്ടർ ഇൻ എ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ബിവൽ ഗിയർ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫോം മില്ലിംഗ് കട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡ്. സോ ഒരു ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇൻഡെക്സ് ആവും നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക്. ഓക്കെ. സോ ഇതും ബിവൽ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ഇത് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ. ടേൺ ദ ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് ഓൺ എ ലേത്ത് ടു ദ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ, ബോർ ആൻഡ് തിക്നെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, മൗണ്ടിങ് ദ വർക്ക്പീസ്. ഫിക്സ് ദ ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് ഓൺ ആൻ ആർബർ ആൻഡ് മൗണ്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ഡിവൈഡിംഗ് ഹെഡ്, ഇൻഡെക്സിംഗ് ഹെഡ് സ്പിൻഡിൽ. Okay. Tilting the indexing head. Tilt the dividing head spindle to the shaft angle of the bevel gear equal to the pitch cone angle. Ensure teeth taper correctly from the large end to the small end. Okay. Indexing head tilt ചെയ്യാം. Then selecting the form cutter. Choose a bevel gear for cutter corresponding to the module
pitch, and number of teeth of the gear, mount the cutter on the milling machine arm. Okay. Then indexing arrangement. Set the dividing head for the required number of division. Lock the indexing mechanism for precise tooth spacing. Indexing head arrange. Then cutting the first tooth. Adjust the cutter position to align with the gear blank. Feed the cutter gradually to cut the first tooth space to the required depth. Then last, indexing and repeating. After the first cut, index the blank by division using indexing head. Repeat the cutting operation until all gear teeth are maintained. Then finishing operation. Deburr the gear teeth with file or grinding process. So ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് കട്ടർ, അതായത് ഫോം മില്ലിംഗ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗിയർ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിവൽ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഗറാണ്. ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡിന്റെ എവിടെയാണ് വർക്ക് പീസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡാണ്, ഇത് ഫോം മില്ലിംഗ് കട്ടറാണ്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഡിസംബർ 2021 8 മാർക്സിന്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മൗണ്ടിങ് ദി വർക്ക് പീസ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടിൽറ്റിംഗ് ദി ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡ്, ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ടിംഗ് ദി ഫോം കട്ടർ, ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സിങ് arrangement, sixth step cutting the first tooth, seventh one indexing and repeating, eighth one finishing operations. Okay. So ഈ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത്. സോ ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഫോം മില്ലിങ്ങിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഗിയർ മില്ലിംഗ് ഈസ് എ സ്ലോവർ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്. സോ ഗിയർ മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ സ്ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഗിയർ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ cutting one by one tooth. Gear are to be made. It is not suitable for batch production. Required high capital cost and setup cost. So these are the disadvantages of gear milling process. So mass production കേസിൽ ഗിയർ മില്ലിംഗ് ഓർ ഫോമിംഗ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല. മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഗിയർ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്. So we can discuss about what you mean by gear generating process and what are the classification in gear generating process. Okay, gear generation process. See, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്താണ്. ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So gear generation is a method of gear manufacturing in which the tooth profile is not directly formed by the shape of the cutting gun. That's an important point. In gear generation process, the cutting tool is not shaped into the exact size of gap between the gear teeth, but it is produced by the relative rolling motion between cutter and gear blank. But gear generation process initially milling cutter grind ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗിയർ ടീത്ത് സ്പേസ് ആക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സി ഇൻ ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ് the gear teeth is produced by the relative rolling motion between the cutter and gear blank. That's an important point. So we have three classification of gear generation process. മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണ് ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്, സെക്കൻഡ് വൺ റാക്ക് പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഗിയർ ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്. സോ ഇൻ ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്, a gear shaped cutter that reciprocates cut the teeth while both cutter and blank rotate. See, in the case of rack planning,
A rack-shaped tool reciprocate while the gear blank rotate to generate the teeth. In gear hobbing process, a hob cutter rotates in a helical path related to the gear blank. So one by one ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്, എന്താണ് റാക്ക് പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്, എന്താണ് ഗിയർ ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സിലുള്ളത്. ഗിയർ കട്ടിംഗ് ബൈ ഗിയർ ഷേപ്പർ, റാക്ക് പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, so gear cutting by gear shaper. See, in this process consists a pinion shaped cutter carrying a hole at its center for mounting it on a stub arbor or a spindle of the machine. അപ്പോൾ ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പിനിയൻ കട്ടർ ഉണ്ടാവും. പിനിയൻ കട്ടർ ഹാവ് എ സെൻട്രൽ ഹോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് സെൻട്രൽ ഹോൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൗണ്ടിങ് ദി കട്ടർ ഇൻ എ സ്റ്റബ് ആർബർ or a spindle of the machine. The cutter is mounted by keeping its axis in vertical position. It also made reciprocating along the vertical axis up and down with adjustable pre-decided amplitudes. അപ്പോൾ കട്ടർ മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കട്ടർ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യും വിത്ത് എ പ്രീ ഡിസൈഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. The cutter and the gear blank both are set to rotate at a very low RPM about the respective axis. The relative RPM of both cutter and blank can be fixed to any of the value with the help of gear train. This way, all the cutting teeth of the cutter come in action one by one, giving sufficient time for their cooling and incorporating longer life to life. ഇതാണ് ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. So this is the gear shaper machine. So this is the gear cutter that will rotate and reciprocate, and also gear plank which is also rotate. Okay. See, ഇതാണ് ഗിയർ കട്ടിംഗ് ബൈ ഗിയർ ഷേപ്പർ. സി ഇതാണ് ബ്ലാങ്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് പിനിയൻ കട്ടർ. സോ പിനിയൻ കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഗിയർ ബ്ലാങ്കും അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ഇൻഡെക്സിങ് ആണ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിനിയൻ കട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗിയർ ടീത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റേണൽ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയറും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിനിയൻ കട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പിനിയൻ കട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റാക്ക് പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്. See, in this process is used for shaping of spur and helical gear teeth with the help of rack type cutter. റാക്ക് പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാക്ക് ടൈപ്പ് കട്ടറാണ്. In this, gear blank is mounted on the indexing head and reciprocated with the table. The rack type cutter is fixed in position and feed vertically downward. After completion of one tooth, the gear blank rotate to next pitch distance and repeat the same remaining teeth. See, ഇതാണ് റാക്ക് ടൈപ്പ് കട്ടർ, ഇതാണ് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. See, ഇതാണ് ഗിയർ ജനറേഷൻ യൂസിങ് റാക്ക് ടൈപ്പ് കട്ടർ. സോ ഇതാണ് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് which is fixed in an indexing device upon the reciprocal table, and this is a rack cutter. So gear കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാക്ക് കട്ടർ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഗിയർ ടീത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഗിയർ ടീത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കട്ട് ചെയ്യും. So you can see that the table is reciprocating and the gear rack type cutter that will be moving in downward direction. So after one set of teeth is completing, the gear blank is rotating
and the same will be repeating for all teeth. Okay, so that is known as rack planning process. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് റാക്ക് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ്. എല്ലാ ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ്, അത് ഗിയർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഗിയർ ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്സ്. Gear hobbing process. Gear hobbing is a manufacturing process in which a rotating hob cutting tool is used to cut teeth into a gear blank. ഇപ്പോൾ ഗിയർ ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് ഹോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറേഷൻ മെത്തേഡ് വേർ ദ ഗിയർ ടൂത്ത് പ്രൊഫൈൽ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി റിലേറ്റീവ് റോളിംഗ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോബ് ആൻഡ് ബ്ലാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ബ്ലാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ടീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് which is due to the relative motion between the hob and the blank. Gear hobbing is a continuous indexing process in which both the cutting tool and workpiece rotate in a constant relationship while the hob is being fed into the workpiece. Okay, after one complete rotation of gear blank, the gear blank is fed horizontally towards the hob to cut next tooth depth. This process is repeated until the required depth is obtained. So this is known as gear hobbing process. So gear hobbing process commonly ചെയ്യുക ഗിയർ ഹോബിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതാണ് ഗിയർ ഹോബിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹോബ്. So hob is rotating and the gear blank also rotating, and hob is feeding against rotating workpiece. After a particular depth is cut, the gear blank that is moving towards the hob for cutting next depth of cut. Okay, so ഇതാണ് ഗിയർ ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഹോബ്, ഇതാണ് വർക്ക് പീസ്. ഓക്കെ, അനിമേഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഹോബ്, ഇതാണ് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക്. So here rotating hob that will be feeding against the gear blank. Both of them are indexing. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഡെക്സിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഗിയർ ഹോബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പൺ, ദ ബ്ലാങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ആക്സിയൽ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഹോബ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഗിയർ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗിയർ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഗിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 3 മെത്തേഡ്സിലാണ് ഗിയർ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത്: ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ്, റാക്ക് പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഗിയർ ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചത് നോക്കാം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന്. Okay, see first one, what is a foam cutter, how it is used in gear manufacturing process. ഡിസംബർ 2022 3 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. പാർട്ട് എ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ, റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ബിവൽ ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ബൈ ഫോം കട്ടർ ഇൻ എ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ഡിസംബർ 2022 പാർട്ട് ബിയിൽ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്, 8 മാർക്കിന്. ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എഴുതണം, ഫിഗർ വരക്കാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്. 3 മാർക്കിന് പാർട്ട് എയിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഡിസംബർ 2021. അപ്പോൾ ഗിയർ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ 3 മെത്തേഡ്സ് എന്താണുള്ളത് എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ എ ഗിയർ ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ ബ്രോച്ചിങ്. 6 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്,
ഒരു വട്ടേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഡിസംബർ 2021. എങ്ങനെയാണ് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗിയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. See, broaching is a machining process that uses a multi-tooth cutting tool that is known as broach to remove material in a single pass. In gear manufacturing, the broach has teeth shaped according to the gear tooth profile. As the broach is pushed or pulled through the gear blank, it generates all the teeth simultaneously. So, broaching എന്താണ് ബ്രോച്ചിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. So, for cutting the gear through broaching process using a broach multi-point cutting tool that is known as broach. So, the procedure, first one, the blank is prepared on the lathe with the required bore diameter and thickness. The gear blank is clamped securely in a fixture aligned with the broaching tool. A gear-shaped broach is used. The broach is pushed or pulled through the bore, internal gear, or across the blank external gear. Each successive tooth of the broach remove a small amount of material until the final gear tooth profile is obtained. ഇത്രയാണ് പ്രൊസീജിയർ ഗിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോച്ചിങ് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചത് റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കട്ടിംഗ് സ്പൈറൽ ഗിയർ ടീത്ത് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ. സ്പൈറൽ ഗിയർ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ 7 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കട്ടിംഗ് സ്പൈറൽ ഗിയർ ടീത്ത് ഓൺ milling machine are preparation of gear blank. Turn the gear blank on a lathe to the required outside diameter, face width and bore. Mounting the blank. Mount the blank on an arbor and fix it between the indexing head, spindle and tailstock on a milling machine. Tilting the table. Swivel the milling machine table to the helix angle of the spiral gear. Selection of cutter. See, use a foam relieved cutter suitable for the module and number of teeth. Then differential indexing arrangement. For spiral gear cutting, differential indexing is required because the gear blank must rotate slowly while table move. Gear cutting and finishing. Position the cutter at a starting end of the blank. Cutter generate the spiral gear teeth. After cutting all the gear teeth, deburr the edges with file. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു സ്പൈറൽ ഗിയർ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിഗർ വേണമെന്നില്ല, ഈ പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിത്ത് നീ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഗിയർ ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്. 7 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. ഡിസംബർ 2022 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫിഗർ ഉണ്ട്, 2 ഫിഗർ ഉണ്ട്, അത് വരക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് ആയി ചോദിച്ചതാണ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നീഡ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് ടീത്ത് ഇൻ സ്പർ ആൻഡ് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ. 9 മാർക്കാണ്. അപ്പം 3 മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഓരോ മെത്തേഡ്സിനും 3 മാർക്ക് വെച്ചായിരിക്കും. ഫിഗർ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഗിയർ ഷേപ്പ്, റാക്ക് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്, ഹോബിംഗ് പ്രോസസ്, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗിയർ ഫോമിംഗ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഗിയർ ജനറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്. 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്, ജൂൺ 2024. സോ ഗിയർ ഫോമിംഗ് മെത്തേഡ്, the tool has a profile exactly the same shape as the gear teeth space. അത് ഗിയർ ഫോമിംഗ് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ മില്ലിംഗ് മെത്തേഡിൽ the tool have the exactly shape as the gear tooth space. The required tooth form is obtained by simply plunging the cutter into the gear blank. So example എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ milling with a foam relieved gear cutter, broaching of the internal gears, ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Generating method, the tooth profile is generated by the relative motion between the cutter and the gear blank. Generating method tooth profile generate ചെയ്യുന്നത് gear tooth profile generate ചെയ്യുന്നത് due to the relative motion between the cutter and the gear blank. The tool does not have exact shape as the tooth space. It generates it through motion. Example, gear hobbing process, use a hob as tool.
gear shaping process, we have a pinion cutter. Gear rack planning process, we have a rack cutter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗിയർ കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗിയർ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോം കട്ടർ, ഹൗ ഗിയർ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് എക്സെട്ര. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.